नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 जियोग्राफी विषयनी अंदर चेप्टर 1 थी लई अने 7 सुधीना मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जोवाना छे। तो आ 100 जेटला हूँ तमने एमसीक्यू आपवानो छुं। शांतिथी ज्यारे पण तमारी पासे समय होय त्यारे तमारे आ विडियो जोई नाखवानो छे। तो तमारा चेप्टर 1 થી 7 ना बधा ज एमसीक्यू तैयार थई जशे। जी हाँ, बधा ज एमसीक्यू तैयार थई जशे। तो चलो आपणे शरूआत करीए। अने हाँ, ए पहला जो तमे चेनल पर नवा मेहमान बनी गया हो अने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल सब्सक्राइब करी नाखो अने हाँ, तमारा मित्रों ने पण आ विडियो शेर करजो। हवे आपणे पहेलो विकल्प छे के जेनुं कार्य चिंतन, संशोधन अने विकास माटे नवा विचारो आपवानुं छे एटले कई प्रवृत्ति थाय छे? तो ए प्रवृत्ति थाय छे चतुर्थक प्रवृत्ति। कई थाय छे? चतुर्थक प्रवृत्ति। बीजुं छे संदेशा व्यवहारने खूब ज सरळ बनावनार कोण छे? तो संदेशा व्यवहारने खूब ज सरळ बनावनार इंटरनेट छे। इंटरनेटना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारનું उद्गम केंद्र कयो देश छे? तो कि यूएसए। कयो देश आवशे? यूएसए जे छे ए इंटरनेटना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारનું उद्गम केंद्र छे। चौथो छे कि नीचेनामांथी कई सेवा मनोरंजन क्षेत्रनी सेवा छे? तो आपणे जोई शकीए छीए कि दूरदर्शन सेवा जे छे ए मनोरंजन सेवा छे। एना पछीथी 5मा नंबरनो विकल्प जोईए कि नीचेनामांथी कया शहेरमां आईटी क्षेत्रનું संकुल कार्यरत नथी? तो नीचेनामांथी वडोदरा जे छे त्यां आगळ आईटी क्षेत्रનું संकुल कार्यरत नथी। सेल्युलर फोनना आविष्कारનું कारण शुं छे? तो कि टेलिफोन ए सेल्युलर फोनना आविष्कारનું कारण छे। 7मुं जोईए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीना आधारे कई बाबतनो विकास थयेलो छे? तो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीना आधारे कम्प्यूटरनो विकास थयेलो जोवा मळे छे। एना पछी 8मुं जोईए कि नीचेनामांथी कई सेवा वाणिज्य सेवा नथी? तो नीचेनामांथी बाळ चिकित्सानी जे सेवा छे ए वाणिज्य सेवा नथी। एना पछी 9मा नंबरनो जोईए नीचेनामांथी कयुं शहेर माहिती आधारित अर्थव्यवस्थानुं महत्वनुं केंद्र छे? तो अहींया तमे जोई शको छो कि न्यूयॉर्क जे शहेर छे ए माहिती आधारित अर्थव्यवस्थानुं महत्वनुं केंद्र छे। एना पछी 10मुं जोईए मनोरंजन सेवाओनी खाली जग्याथी प्राप्ति थाय छे। तो मनोरंजन सेवाथी शुं मळे छे? आपणने आनंदनी प्राप्ति थाय छे। 11मुं जोईए उच्च कक्षाना निर्णायको कई प्रवृत्ति साथे जोडाયેલા होय छे? तो उच्च कक्षाना निर्णायको जे छे ए पंचम प्रवृत्ति साथे जोडाયેલા छे। एना पछी 12मुं जोईए माहिती पर आधारित सेवाओं कया प्रकारनी प्रवृत्ति साथे जोडाયેલી छे? तो माहिती पर आधारित जे सेवाओं छे ए हमेशा कया प्रकारनी प्रवृत्ति साथे जोडाયેલી हशे? तो चतुर्थक प्रवृत्ति साथे जोडाયેલી हशे। एना पछी जोईए 13मुं इंटरनेटनी सेवाओं कया प्रकारनी प्रवृत्ति गणाय छे? तो इंटरनेटनी सेवाओं ए तृतीयक प्रकारनी प्रवृत्ति गणाय छे, सेवाकीय प्रवृत्ति गणाय छे। एना पछी 14मुं जोईए रेलवे सेवा कया प्रकारनी प्रवृत्ति गणाय छे? तो रेलवे सेवा ए पण तृतीयक एटले के सेवाकीय प्रवृत्ति गणाय छे। एना पछी 15मुं जोईए तो कि मानसिक तणाव दूर करवा माटे कया प्रकारनी सेवाओं जरूरी छे? तो मनोरंजन सेवाओं जरूरी छे। पछी ड्रेजिंग एटले शुं? तो कि नदीना तळमांथी कांप काढवानी जे प्रक्रिया थाय छे एने आपणे ड्रेजिंग कहीए छीए। साप्टानी स्थापना क्यारे थई हती? तो फेब्रुआरी 2006 ની अंदर थई हती। विक्टोरिया सरोवर कया खंडमां आवेलुं छे? तो विक्टोरिया सरोवर जे छे ए आफ्रिका खंडमां आवेलुं छे। गेटनी समझूती अमलमां लावनार संस्था कई छे? तो गेटनी समझूती अमलमां लावनार संस्था WTO छे। नीचेनामांथी कयो देश सार्क सभ्य नथी? तो अहींया तमे जोई शको छो चीन जे छे ए सार्क संगठनનું सभ्य देश નથી। 21મું જોઈએ નીચેનામાંથી કયું ફેરી બંદર છે? તો ન્યૂ હેવન જે છે એ ફેરી બંદર છે। એના પછી 22મું જોઈએ કયા સ્થળે જોનબિલનો મેળો ભરાય છે? તો જાગી રોડ જે છે ત્યાં આગળ જોનબિલનો મેળો ભરાય છે, ગુવાહાટીથી 32 કિમી દૂર છે। એના પછી જોઈએ ટેમ્સ નદી પરનું નદી બંદર કયું છે? તો લંડન જે છે એ ટેમ્સ નદી પરનું નદી બંદર છે। જ્યારે હેમ્બર્ગ જે છે એ વેસર નદી આવશે। કઈ નદી આવશે? વેસર નદી આવશે। અને ભારતની અંદર આવેલું છે કોલકાતા। ચલો આ તમારે કોમેન્ટ કરવાની છે કે ભારતનું કોલકાતા જે નદી બંદર છે એ કઈ નદી ઉપર આવેલું છે? તો આ કોમેન્ટ કરીને મને જણાવો કેટલાની તૈયારી છે। કોમેન્ટ કરો એટલે ખ્યાલ આવે, બરાબર? ઓકે, ચલો ફટાફટ કરી નાખો। એના પછી 24મું જોઈએ બે ભૂમિખંડોને જોડતી સાંકડી ભૂમિપટ્ટીને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો સંયોગી ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સાર્કનું વડું મથક કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો સાર્કનું વડું મથક જે છે એ કાઠમંડુ ખાતે આવેલું છે। 26મું સલાયા કયા પ્રકારનું બંદર છે? તો સલાયા એ ફેરબદલી માટેનું બંદર છે। જો નકશાપૂર્તિમાં પણ યાદ રાખવાનું છે આપણા ગુજરાતનો જે ભાગ આવે છે તો કે સલાયા બંદર તમારે આ બાજુ બતાવવાનું છે। अहींयो एक्जेक्ट तमारे सलाया बंदर आवेलुं छे, नक्शापूर्तिमां पण याद राखजो। एना पछी जोईए 27मुं इंटरनेशनल टेक पार्क कया स्थळे आवेलुं छे? तो इंटरनेशनल टेक पार्क छे जे बेंगलुरुमां आवेलुं छे।
કોલકાતા નદી બંદર કઈ નદી પર આવેલું છે? વેરી ગુડ, કોલકાતા નદી બંદર એ હુગલી નદી પર આવેલું છે. એના પછી 29મું જોઈએ, આસિયાનનું વડુમથક કયું છે? તો આસિયાનનું વડુમથક એ જાકાર્તા છે. આસિયાનનું વડુમથક કયું થાય છે? જાકાર્તા થાય છે. 30મું છે, નીચેનામાંથી કયું દરિયાઈ બંદર નથી? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હેમ્બર્ગ છે એ દરિયાઈ બંદર નથી, એ ઓલરેડી કયું બંદર છે? નદી બંદર છે, જે વેસર નદી પર આવેલું છે. એના પછી 31મું જોઈએ તો કે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોની સંખ્યા કેટલી છે? તો ભારતની અંદર 223 આપણને નેશનલ હાઈવે જોવા મળે છે. 32મું જોઈએ, વિશ્વમાં સૌપ્રથમ રેલવેની શરૂઆત કયા વર્ષમાં થઈ હતી? તો 1825માં થઈ હતી. યાદ રાખજો, 1825માં. અને ભારતમાં ક્યારે થઈ હતી? ચાલો, ભારતમાં ક્યારે થઈ હતી કોમેન્ટ કરો. ભારતમાં સૌપ્રથમ રેલવેની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? ફટાફટ કોમેન્ટ્સ આવવી જોઈએ. 33મું જોઈએ, દુનિયાનો સૌથી મોટો આંતરિક જળમાર્ગ કયો છે? તો ગ્રેટ લેક્સ અને સેન્ટ લોરેન્સ જળમાર્ગ છે એ દુનિયાનો સૌથી મોટો આંતરિક જળમાર્ગ છે. એના પછી જોઈએ, ભારતમાં રેલવે સ્ટેશનોની સંખ્યા કેટલી છે? તો ભારતની અંદર 7133 જેટલા રેલવે સ્ટેશનો આવેલા છે. 35મું જોઈએ, ભારતમાં સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન કયું છે? તો ભારતીય રેલ એ ભારતનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન છે. 36મું, એશિયા ખંડનો સૌથી મોટો અને મહત્વનો આંતરખંડીય રેલમાર્ગ કયો છે? તો એશિયા ખંડની વાત આવે તો ટ્રાન્સ સાઇબેરિયન જે છે એ સૌથી મોટો આંતરખંડીય રેલમાર્ગ છે. એના પછી 37મું જોઈએ, યુએસએની સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન કઈ છે? તો બિગ ઇંચ જે છે એ યુએસએની સૌથી પ્રસિદ્ધ પાઇપલાઇન છે. પછી જોઈએ કે વિશ્વની પાઇપલાઇનની સૌથી વધુ ગીચતા કયા ખંડમાં જોવા મળે છે? તો યુએસની અંદર સૌથી વધારે પાઇપલાઇનની ગીચતા જોવા મળે છે. 39મું, ગુજરાતમાંથી પસાર થતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર કયો છે? તો ગુજરાતમાંથી 8 નંબરનો નેશનલ હાઈવે પસાર થાય છે. એના પછી 40મું, ઓસ્ટ્રેલિયાનો મુખ્ય ધોરીમાર્ગ કયો છે? તો સ્ટુઅર્ટ ધોરીમાર્ગ છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડનો મુખ્ય ધોરીમાર્ગ છે. 41મું જોઈએ, ભારતમાં રેલમાર્ગોની કુલ લંબાઈ કેટલી છે? તો ભારતની અંદર 64,600 એ જેટલી રેલમાર્ગોની લંબાઈ છે. 42મું જોઈએ, ભારતનો સૌથી વધુ લંબાઈ ધરાવતો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર કયો છે? તો 7 નંબરનો છે, વારાણસીથી કન્યાકુમારી છે. વિશ્વની સૌથી લાંબી પાઇપલાઇન કઈ છે? તો કોમેકોન એ વિશ્વની સૌથી લાંબી પાઇપલાઇન છે. એના પછી 44મું, રેલમાર્ગોની સૌથી વધુ ગીચતા કયા ખંડમાં જોવા મળે છે? તો રેલમાર્ગોની સૌથી વધારે ગીચતા કયા ખંડમાં? તો કે યુરોપમાં જોવા મળશે. એશિયાના કયા દેશમાં રેલમાર્ગોનું ઘનિષ્ઠ નેટવર્ક જોવા મળે છે? તો એશિયાની અંદર આપણા ભારતની અંદર રેલમાર્ગોનું ઘનિષ્ઠ નેટવર્ક જોવા મળે છે. 46મું, ભારતની સરેરાશ વસ્તી ગીચતા કેટલી છે? તો ભારતની સરેરાશ વસ્તી ગીચતા 382 છે. એના પછી 47મું, ભારતમાં કયા રાજ્યમાં સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે? તો ભારતના કેરળ રાજ્યની અંદર સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે, 1084. 48મું, વસ્તીની દૃષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? તો સિક્કિમ સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવે છે, 49. 2015માં માનવ વિકાસ સૂચકાંકની ગણતરીમાં કેટલા દેશોની ગણતરી કરવામાં આવી હતી? તો એની અંદર 188 દેશોની ગણતરી થઈ હતી. એના પછી જોઈએ તો કે વિશ્વમાં ભારતીય ભાષા 2015માં કેટલા દેશોની ગણતરી થઈ હતી? તો 188. એમાં ભારતનું સ્થાન કયું હતું એ તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવો. બરાબર. એના પછી છે 50મું, વિશ્વમાં ભારતીય ભાષા હિન્દીનું સ્થાન કયું છે? તો ભારતીય ભાષા હિન્દીનું સ્થાન કયું છે? 5મા નંબરે આવે છે. દેશમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? તો સૌથી વધારે સાક્ષરતા કેરળમાં છે, 94% સાથે. 52, વિશ્વમાં સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ કેટલું છે? 986 સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ છે. ભારતમાં સૌથી વધારે બોલાતી ભાષા કઈ છે? તો ભારતમાં હિન્દી ભાષા સૌથી વધારે બોલાય છે. અને વિશ્વની વાત આવે તો ચાઇનીઝ મેન્ડોરી આવશે. બરાબર. એના પછી જોઈએ 54, ગુજરાતમાં સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો ગુજરાતમાં 919 છે સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ. વિશ્વમાં સૌથી વધારે બોલાતી ભાષા કઈ છે? ચાઇનીઝ મેન્ડરીન ભાષા છે. એના પછી જોઈએ 56મું, કેલગુડીની ખાણમાંથી કયું ખનિજ મળી આવેલું છે? તો સોનું મળી આવેલું છે. યહૂદીઓએ પશ્ચિમ એશિયાના રણ વિસ્તારમાં કયો નવો દેશ વસાવેલો છે? તો ઇઝરાયલ દેશ નવો વસાવેલો છે. એના પછી 58મું જોઈએ, ભારતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ગીચતા ધરાવતો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો છે? તો કે લક્ષદ્વીપ આવશે. નીચેનામાંથી કયો દેશ માનવ વિકાસ અંકમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને આવે છે? તો કે નોર્વે આવે છે. માનવ વિકાસ અહેવાલના પરામર્શ ભારતીય મૂળના અર્થશાસ્ત્રી કોણ હતા? તો અમર્ત્ય સેન હતા. ભારતમાં તમાકુનો પાક લાવનાર કોણ છે? તો ભારતની અંદર પોર્ટુગીઝો તમાકુનો પાક લાવ્યા હતા. ટ્રુંડ પ્રદેશમાં કયા લોકો કયું પ્રાણી પાળે છે? તો કે ટ્રુંડ પ્રદેશની અંદર તમે જોયો તો કે યાક પ્રાણી પાળે છે. પછી વિશ્વમાં અસ્થાયી પશુપાલનના ક્ષેત્રો કેટલા છે? તો વિશ્વની અંદર 7 અસ્થાયી પશુપાલનના ક્ષેત્રો છે. એના પછી 64 નંબરનું જોઈએ,
કેનેડાના ઉત્તર ભાગમાં વસતા લોકો કયા નામે ઓળખાય છે? તો કે કેનેડાની અંદર ઉત્તર ભાગમાં વસતા લોકો એસ્કિમો નામે ઓળખાય છે. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત કયા ખંડમાં થઈ હતી? તો કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત યુરોપ ખંડની અંદર થઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના કઈ આદિજાતિના લોકો પર્યાવરણની નિકટમાં રહેલી છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર આવે તો બ્લેક ફેલોઝ યાદ રાખજો. રેડ ઇન્ડિયન્સ કયા ખંડમાં વસે છે? તો રેડ ઇન્ડિયન્સ એ અમેરિકામાં વસે છે. દક્ષિણ ભારતના કયા લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે? તો દક્ષિણ ભારતના પાલિયન લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે. 69 છે. હાથ કારીગર પોતાના ઘરમાં જ ચીજવસ્તુનું નિર્માણ કરે તો તે કયા પ્રકારનો ઉદ્યોગ ગણાય છે? તો એને આપણે કુટીર ઉદ્યોગ કહીએ છીએ. મકાઈનું ઉત્પત્તિ સ્થાન કયું છે? તો મધ્ય અમેરિકા એ મકાઈનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. મોટા પાયા પર વ્યાપારિક પશુપાલન કરનાર નીચેનામાંથી કયો દેશ છે? તો કે ડેનમાર્ક છે એ વ્યાપારિક પશુપાલન કરતો દેશ છે. કઈ સદીમાં માહિતી ક્રાંતિ થઈ હતી? તો 20મી સદીની અંદર માહિતી ક્રાંતિ થઈ હતી. નીચેનામાંથી કયું ખનિજ અધાત્વિક ખનિજ છે? તો ગંધક જે છે એ અધાત્વિક ખનિજ છે. મલેશિયાના કયા લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે? તો મલેશિયાના સેમંગ લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે. પાલિયન લોકો કયા દેશમાં વસે છે? તો પાલિયન લોકો જે છે એ આપણા ભારત દેશની અંદર વસે છે. નીચેનામાંથી કયું મુદ્રિત માધ્યમ છે? તો કે સમાચાર પત્રો એ મુદ્રિત માધ્યમ છે. ભારતમાં રેડિયોનું પ્રથમ પ્રસારણ ક્યારે થયું હતું? 1923માં ભારતમાં પ્રથમ રેડિયોનું પ્રસારણ થયું હતું. નીચેનામાંથી કયું સમાચાર પત્ર અંગ્રેજી ભાષાનું નથી? તો મેક ઇન્ડિયા એ અંગ્રેજી ભાષાનું સમાચાર પત્ર નથી. પછી 79 ભારતમાં પ્રથમ બોલાતી શ્વેતશ્યામ હિન્દી ફિલ્મ કઈ હતી? આલમારા એ ભારતની સૌ પ્રથમ બોલાતી હિન્દી ફિલ્મ હતી શ્વેતશ્યામ. દૂરસંચાર વ્યવસ્થાને ઝડપી બનાવનાર કોણ છે? તો ઇન્ટરનેટ એ દૂરસંચાર વ્યવસ્થાને ઝડપી બનાવનાર છે. હિન્દી ભાષામાં પ્રકાશિત થનાર પ્રથમ સમાચાર પત્ર કયું હતું? તો હિન્દી ભાષાનું ઉદ્દંત માર્તંડ આવશે. ભારતે આર્યભટ્ટ ઉપગ્રહ ક્યારે પ્રસ્થાપિત કર્યો હતો? તો 1975માં કર્યો હતો સોવિયત સંઘ યુનિયનની મદદથી. પછી વિશ્વમાં સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી કઈ છે? તો ઇન્ટરનેટ એ વિશ્વની સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી છે. 84 છે. ભારતમાં હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર કયું છે? તો ભારતની અંદર મુંબઈ એ હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ઓનલાઈન ખરીદ વેચાણ માટે કયા માધ્યમની જરૂર પડે છે? તો કે ઇન્ટરનેટની જરૂર પડે છે. કાગળ વગરની ટપાલ એટલે શું? તો કે ઈમેલ એ કાગળ વગરની ટપાલ છે. હિન્દી ફિલ્મો કયા નામથી ઓળખાય છે? તો હિન્દી ફિલ્મ બોલિવૂડના નામથી ઓળખાય છે અને અંગ્રેજી ફિલ્મો જે છે હોલિવૂડના નામથી. દૂરદર્શનનું પ્રથમ પ્રસારણ કયા શહેરમાં થયું હતું? તો દૂરદર્શનનું પ્રથમ પ્રસારણ દિલ્હી શહેરમાં થયું હતું. ભારતમાં સૌપ્રથમ ફિલ્મ રાજા હરિશ્ચંદ્ર કઈ સાલમાં રજૂ થઈ હતી? તો 1913ની સાલમાં રજૂ થઈ હતી. પ્રસાર ભારતી કઈ સેવાઓ સાથે જોડાયેલી સ્વાયત્ત સંસ્થા છે? તો એ આકાશવાણી સાથે જોડાયેલી સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. સંભવવાદ શબ્દનો સર્વપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર કોણ હતા? તો સંભવવાદ શબ્દનો સર્વપ્રથમ ઉપયોગ લુસિયન ફાવરે કર્યો હતો. ગ્રિફિથ ટેલરે કઈ નવી વિચારધારા આપી છે? નવનિયતિવાદની વિચારધારા આપેલી છે. નીચેનામાંથી કયું તત્વ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણનું નથી? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જળ પ્રણાલી એ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણનું નથી. પ્રસિદ્ધ ભૂગોળવિદ જીન બ્રુન્સ કયા દેશના હતા? તો જીન બ્રુન્સ એ ફ્રાન્સના હતા. નિયતિવાદના પ્રખર સમર્થક કોણ હતા? કુમારી એલન સી સેમ્પલ હતા. પ્રાકૃતિક તત્વો અને માનવ જગત વચ્ચેના સંબંધોનો અભ્યાસ કઈ ભૂગોળ મહત્વ આપે છે? તો કે માનવ ભૂગોળ એને મહત્વ આપે છે. સામાન્ય ભૂગોળ એટલે કે જિયોગ્રાફી જનરાલિસ પુસ્તકના કોણે લખ્યું છે? તો કે બર્નાર્ડ વેરેનિયસે લખેલું છે. માનવ ભૂગોળના કેન્દ્ર સ્થાને કોણ છે? તો માનવ ભૂગોળના કેન્દ્ર સ્થાને માનવ છે. એના પછી 99 નંબરનું જોઈએ. કયા ભૂગોળવિદે માનવ ભૂગોળ અભ્યાસ ક્ષેત્રો જુદા જુદા વિભાગો સૂચવેલા છે? તો કે માનવ ભૂગોળના જે અલગ અલગ અભ્યાસ ક્ષેત્રો કયા ભૂગોળવિદે સૂચવેલા છે? તો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આની કમેન્ટ તમે કરો. એના પછી 100મું છે. મનુષ્યની બધી જ ક્રિયાઓ પર્યાવરણ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આ વિચારધારા કઈ છે? તો કે આ વિચારધારાને આપણે નિયતિવાદ વિચારધારા કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયો તમને એક વાક્યના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મળે છે. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને ઓલરેડી પ્રથમ પરીક્ષા માટે જિયોગ્રાફીના આઈએમપી પ્રશ્નો આપેલા છે એ પણ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ નાખો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.